दर्शन परसै गुरु कह, जन्म मरण दुख हुवै सिफत कसम। नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सचे, मल जन्म जन्म दी तुद डिठे सचे, मल जन्म जन्म दी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वडहंस महला पंजवा। विसर नाही प्रभ दीन दयाला, तेरी शरण पूर्ण कृपाला। जय चित आवा सो थान सुहावा, जित वेला विसरा ता लागे हावा। विसर नाही प्रभ दीन दयाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल, किरपा निधान गरीब नवाज सतगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दी पवित्र पावन हजूरी दा आनंद मान रही गुरु की संगत। आपां मिल करके गुरबाणी दे नितनेम और आसा दी वार दे कीर्तन सरवण कीते। इस वेले सतगुरां दी अगमी इलाही बाणी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दे पवित्र जो बचन हैं आपां वो सरवण कर रहे हाँ। आओ अपने मन के ध्यान नूं टकाइए गुरु चरनां दे विच, भावना दे नाल सतगुरां दे बचन सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वडहंस महला पंजवा। विसर नाही प्रभ दीन दयाला। वडहंस राग दे विच पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जियां दा इह पवित्र शब्द आपां नूं प्राप्त हो रहा है। सतगुरां ने 563 अंग दे उपर इस शब्द नूं अंकित किया है। महाराज जी फरमाउंदे ने, ऐ दीनां ते दयालता करन वाले, ऐ गरीबां दे उपर दयालु होण वाले परमात्मा, ऐ दुखियां दे दुखां नूं कटण वाले परमात्मा, मेरी बेनती ये है कि मैनू विसर ना, मैनू भुल ना। सो मैं एक जोदड़ी करदा, एक अरदास करदा हाँ, प्रभ दीन दयाला, तुसी गरीबां दे उपर दयालता करन वाले, बख्शिश करन वाले हो, ते मैं भी तुहाडी शरण विच आया हाँ। मैनू भी दास जान के, गरीब जान के मेरे ते त्रुठ के कृपा करो, भी मैनू भुल ना जाओ। मेरे ते कृपा रखियो, मैं तुहाडे नाम नूं भुल ना जावां। मैं खुद नहीं नाम जप सकदा, जे तुसी मेहर करोगे तां जपिया जाना। इस करके रहमत करो, मेरी बेनती है कि मैनू भुलना नहीं है। तेरी शरण पूर्ण कृपाला। ऐ कृपालू कृपा करन वाले, ऐ सारियां थावां ते परिपूर्ण परमात्मा, मैं आप जी दी शरण विच हाँ, आप जी दा बच्चा हाँ, तुहाडी शरण विच आया हाँ। तुसी कृपालू भी हो, कृपा भी करदे हो, जिहदे ते कृपा करदे हो बड़ा बड़ा वड्डा दान उन्हां नूं बख्शिश कर दिंदे हो। ते तुसी परिपूर्ण हो सारियां थावां ते, कोई इहो जी जगह नहीं है, इहो जी थां नहीं है जिथे तुसी ना होवो। तुसी सारियां थावां ते हो, कृपा भी करन वाले हो। मेरे ते रहमत करो कि पातशाह जीओ मैनू अपनी शरण विच रखो, अपनी शरण विच रख के मेरी पालना करो। जय चित आवे सो थान सुहावा। जिस जगह ते तुसी चेते आउंदे हो ना, वो थां सोभनीक है।
ਉਹ ਥਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਥਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਹਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਹਵਾ ਝੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਕੰਮ? ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਦੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਗੈ ਹਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਝੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ, ਬਾਕੀ 23 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। 1 ਘੰਟਾ ਸੌਣਾ, ਬਾਕੀ 23 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਕੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਸੌਂਦੇ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 23 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਵੱਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਬੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਵੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਭਗਡੰਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 23 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 23 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, 1 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਹਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਥੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਲੈ ਫੜ ਇਹਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਿਓ? ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਤਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਯਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਾਣਾ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਥੀ। ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਥੀ। ਹਾਥੀ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਸਰਵਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨਾ। ਨਿਧਿਆਸਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਚਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 3 ਬਚਨ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਮਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਹਾਥੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਥੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹਰੀਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੰਦੂਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਤੰਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਹਰੀਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਵਤ ਕਿਨੈ ਨ ਰਾਖਿਆ ਜਾਵਤ ਕਿਉਂ ਰਾਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨ ਮੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਿਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨੋ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਆਨੈ ਰਾਸ, ਕੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨੋ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਟਪਕੇ ਨੇ, ਆ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਬਿਨੋ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬਿਨੋ ਕਰੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋੜੇਗਾ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿਮਾਯੂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਭਾਗ, ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੜੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਦਾ ਵਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਚਿਪਕ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਹਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿਮਾਯੂ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਰਲਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿਮਾਯੂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਹੁਣੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ, ਰਾਜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੁਣ ਛਾਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਹੁਣ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾ, ਕੰਧਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਨੋ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਤਰਲਾ ਕਰ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਯੂ ਵਾਂਗੂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਸੇਠ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਯੂ ਖਾਲੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤਰਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਕਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਿਨੋ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜੋਰ, ਕਰ ਨਾਮ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਜਾਣਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਹ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ। ਵਿਡਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੇਖੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਬਰਮਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ,
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਡਾਨ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਜਨਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਪਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਕਈ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਗੋਡਾ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਅਚਰਜ, ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ, ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮਰ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵੇ, ਔਰ ਬਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਪੋ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੋ, ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ, ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਕਤਲ। ਆ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਭਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆਖੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਪੱਥਰ, ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲ ਤਲ ਗਿਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਡੁੱਬਣਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਿਓ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਫੌਜ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ, ਬਚਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪ ਬੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਗਰਸੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਦੁਆਪਰ ਦੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਗਰਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਸ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੰਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਝੱਟ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਪਿਓ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਅਚਰਜ, ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ, ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਆਪੇ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੰਮ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਕਾਰਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਆਪੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੋ। ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ ਹੁਕਮੇ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ ਮਾਨੁ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਦਿਨ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਸ ਦੀ। ਕੰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਵੈਦ, ਹਕੀਮ, ਦਾਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਸ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ ਹੁਕਮੇ ਮਰਨਾ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਬਹੁ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸੈ, ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਊਚੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਅਸਾਸ ਆਕਰਖਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਡਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚ ਦਾ ਮਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਚ ਹੀ ਕੱਚ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਖੀ ਤੱਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਸੱਪ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਚ ਦਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਝਾਟੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕੱਚ ਦਾ ਮਹੱਲ ਬਣਿਆ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮੱਧ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾ, ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਪ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਪ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਮੱਧ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗੋਗੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਟਾਲੋ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸ ਦਿਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ।